बोले सोने हाल सास भी अकाल। जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन्हीं लहिए। गरीब निवाज। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडा जज्बा, तुहाडा उत्साह, तुहाडा समर्पण गुरु प्रति ये भावना उजले भविख की निशानी है। और ये गल मैं गुरु की हजूरी अंदर बड़े विश्वास नाल कह रहा कि पंथ का भविख बहुत उजला है, बहुत उजला है। कुठाली विच ते पैना ही पेगा ना, औखियां घड़ियां ते आउणगियां ही ना। ये तो सानू सिखाया ही नहीं महाराज ने कि असीं सिर्फ फुल्लां दी सेज मंगदे हैं। नहीं भाई, गुरु का तो राह ही हरमंदर साहब के सिंघासन तो तत्ती तवी वाल नूं जा रहा है। श्री आनंदपुर साहब तो चांदनी चौंक वाल नूं जा रहा है। परिवार के झुरमट विचों माछीवाड़े की कंडियाली सेज वाल नूं जा रहा है। कुठाली च तो पैना ही पएगा, पर वो साडे भले वास्ते है। कुठाली तुहाडा जिहड़ा जज्बा है, जोश है, दिन प्रति दिन वधदी हुई गिणती, तुहाडी कशिश, तुहाडे अंदर जिहड़ी इन्नी क्यूरियोसिटी है दुनिया दे विच बैठे सिखां दे अंदर कि असीं अपने गुरु दियां, गुरु दे लालां दियां बातां सुननियां। ये बहुत उजला फ्यूचर है, बहुत उजला। आत्म विश्वास च रहो, आत्म विश्वास नहीं डलाउणा। गुरु तुहाडी झोली च चढ़दी कला पै रहा, हर कदम ते पा रहा। जदों दुनिया तराह तराह कर रही, मौत तो खौफ खांदी अंदरी वड़ी, उदों जगत दे उत्ते गुरु दा खालसा रोटियां वंड रहा। जिहड़े लोकां ने अपणियां दियां लाशां नहीं चुकियां, उन्हां दियां लाशां संभाल रहा। और सतगुरु जी दुनिया वेखो रोटियों मुथाज तरले लै रही है, भैभीत हुई है, मौत तो खौफजदा हुई है। ते इस बिखड़े समय विच सतगुरु तुहाडे सीस उत्ते शोभा दा ताज सजा रहा पंथ दे सिर ते। इहदे तो वड्डियां बख्शिशां की चाहीदियां। दुनिया के उत्ते संघर्ष भुख करके हुंदे आ, भुख करके। संघर्ष शुरू ही इत्थों हुंदा है भी हाय जी साडे कोलों खुस गया, हाय साडे कोल कुछ नहीं रहा, सरकारां ने खो लिया, ताकतां ने खो लिया। इसलिए तो लोग नारे लाउंदे, इसलिए तो सड़कों ते बहिंदे आ। पर जदों उत्थे गुरु दे सिख चले गए, वो फिर संघर्ष भुख करके नहीं रह गया। साध संगत उस संघर्ष विच मेवे वंडे जा रहे हैं। उत्थे देसी घ्यो कप्पां च भर भर के पियाया जा रहा है, छको तुसीं। उहदे वीर बीर सिंह होरां, डॉक्टर स्वैब मान सिंह होरां ने फिर थोड़ा जिहा समझाया भी वो देसी घ्यो दीयां पिंडियां बंद करो। अद्धे ते बापू तैयारी करते तुरे जाते। ये बख्शिशां ने ना झोली च पईयां जी। कमाल हो गई, दुनिया अचंभत हो गई। जिन्हां लोकां विचारियां ने देखिया कदी नहीं सी भी संघर्ष ते भुखमरीयां करके हुंदे आ, कुछ खुस जाण करके लोग सड़कां ते बहिंदे आ। ते इन्हां दा खुस्सिया की है? ये तो करोड़ां अरबां रुपये लंगरां ते लाई तुरे जा रहे हैं। साडे महापुरख कार सेवा वाले जिन्हां ने भी योगदान पाया, हर पड़ाव उत्ते सच्चे पातशाह तुहाडी झोली च शोभा पा रहे हैं। सारियां संस्थावां ने, दिल्ली कमेटी ने लाया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारियां दा धन्नवाद। पंथ दी जय जयकार है जी, माया ते पंथ दी है। हर पड़ाव ते जिथे लोग तराह तराह कर रहे हैं, लोग मौत तो खौफ जदा, तुहाडी झोली च शोभा पै रही है, तुहाडे सिर उत्ते ताज सज रहा।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਉਛਲਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਾਂਗਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੌਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਕੌਲ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪੰਥ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੰਜੂੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਣੀਆਂ ਦਾ। 52 ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਜੰਗਾਂ 2 ਲਾਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰਾਏ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲ ਛੋਟੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਹਾੜੀ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। हमको भी उस मुकाम पे जाना है जल्द तर। सिखो, जिस जगह पे तुमको कटाने हैं अपने सर, जंग में शहीद होंगे बाकी जे दोनों पिसर। ये जड़े मेरे 2 लाल ने ना, इन्हां ने भी शहीद होना सवेरे। आ जिहड़ी बीती रात जिथे आपां कल गल मुकाई सी भी महाराज चमकौर दी गड़ी विच पहुंच गए ने। कहंदे प्यारे सिखो, चिंता ना करो, कौन किथे चलिया गया, की कीदे ते बीतदा होएगा। जंग में शहीद होंगे बाकी जे दोनों पिसर। ये जिगर दे टुकड़े ने ना जड़े मेरे, ये भी कल नूं शहीद होने आ। कल जाऊंगा यहां से लुटा के अपना घर, पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा। पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा। ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੜਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲੀ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੁਮਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਝਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਗ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਇਓ, ਬਸ ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਡਰਾਏਗੀ ਭਲਾ ਵੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਹਮਰਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे यहां खुदा के लिए। दुनिया दे लोको, ये ठग ते दिखावे दे पखंडी लोग झूठ बोलते ने, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਇਓ, ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਬਣ ਆਇਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਦੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ। ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, जीवत कई हजार, चार मुए तो क्या हुआ। और खिड़े रहो, और वो खेड़ा किद्दां होना? बाणी ते बाणा, अमृत ते अमृत वेला, फिर नहीं मुरझांदे, फिर नहीं कमलाउंदे, फिर नहीं मौत दा भै नेड़े आउंदा। साध संगत, फैज ने बड़े प्यारे बोल लिखे सी, कहते जिन्हां लोगों को जनून हो जाए मरण का, उन्होंने किहड़ी दुनिया की ताकत गुलाम कर सकती है भला भी। वो तो सिर ते कफन बन के कातल लभदे फिरदे आ, ते दुनिया उत्ते ठीकरे ते सारे ही टुट जाने हैं। कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतना को लागा ठनका। जिन्ने घड़े हुए हैं सारे भांडे ठीकरे ठीकरे हो जाने हैं, पर असल विच संसार उत्ते उही शान निशान साहिब बन के झूलदी है, जिहड़ी शान नाल कोई मटक दे नाल कतलगाह विच चल के गया होए, मकतूल दे कोल गया होवे, कातल दे कोल गया होवे। जिस धज से कोई मकतुल में गया कतलगाह दे अंदर, वो शान सलामत रहती है, इस जान की कोई बात नहीं, जे जान तो आनी जानी है। चमकौर दी गढ़ी दा ध्यान धर के ना मेरे वीरो एक अरदास कर लीए, क्योंकि महाराज ने ना जिदन बाबा जुझार सिंह नूं जदों तोरिया मैदाने जंग च, जदों बाबा जुझार सिंह जी ने आके कहा
ਵੀ ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆਏ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੱਚ ਭਾਰਾ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਖਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਚ ਵੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੇਖਣੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਭਲਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ 10 20 50 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੁਝਾਰੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੋ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ, ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੋ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਆਹਿਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਆਹਿਦ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੁਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਏ ਨਾ 5 ਛੱਟੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪੁੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਹਿਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਰਵੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਭਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਕਾਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਆ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ। ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇਗੀ।
ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਇਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਆ, ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਮਤ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਆਹਿਦ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਹੋਏ, ਜ਼ਖ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਿਘਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਘਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਿਘਲੇਗੀ ਤੇ ਵਹਿ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਲਾ ਗੜ ਪਾਣੀ ਭਇਓ, ਜਾਏ ਮਿਲਿਓ ਢਲ ਕੂਲ। ਜਦੋਂ ਔਲੇ ਗਲਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਘਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਡੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿੰਘੋਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ, ਸੁਰਤ ਟਿਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੇਰਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ। ਜਿੱਦਨ ਇਹ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਖਲਾਕ, ਉਦਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ। ਰਹਿਤ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੋ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਦਣ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਏਦਾਂ ਗੁਰਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਈਨ ਨਾ ਮਾਨੈ ਆਨ ਕੀ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਜੇ, ਸੋਹਲ ਜੇ, ਬਾਲ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬਾਲੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕੋਮਲ ਜੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ,
ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੰਨੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਨ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੋ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਈਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਆਣ ਕੀ, ਬਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਬਰਸ਼ਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਹਿੰਦਵੀ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ। ਫੌਜ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਿਆ, ਘੋੜਾ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਹਦੀ ਫੌਜ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ? ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਗੱਡ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁਲਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना। ते महाराज ने झोली अड के कहा भी सिंघो अज गोबिंद सिंह नूं सेवादारी दे दिओ। माफ़ी मंगदा, असी सेवादार बनन नूं तैयार नहीं। असी तो गुरुद्वारे तां जावांगे जे प्रधान बनाओगे, नहीं तो गुरुद्वारा वखरा बनावांगे। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਭਈ ਪੰਥ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ
ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਾਕ ਪਿਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾ ਕਰ। ਆ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਸੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ। ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਝੱਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਆਪਣਾ ਆਚਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਰੰਗ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਰੋਗੇ। जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना। टहल रहे महाराज ते वो सिੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ सतगुरु जी ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਨਾਲ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਬਾ ਲਬ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ। ਸਿਰਫ ਤੇਗ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਤੇਗ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ। ਬੜੇ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੀਜਦੇ ਆ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੈਦ ਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਰਦਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਿੱਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਭੈਣ ਕੋਲ ਕੱਟੀ। ਸਿੱਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਘਿਰਣਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਢੌਰੇ ਕੱਟੀ ਭੈਣ ਕੋਲ, ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਜਿਹਨੇ 2 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, 4 ਭੇਜੇ ਸੀ, ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ ਆ। ਠਰਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਸੀਰਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਦਿਲ ਕਾਲਾ ਕਠੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਭੈਣ ਕੋਲ ਕੱਟੀ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸੋਬਤ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਧੋ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ टहलते आए ना, जिन सिंगों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना, सराने वाल दी मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। बह गए उत्थे। कदी मां नूं वेख्या भी बच्चा सुत्ता होवे ते सुत्ते नाल ज़्यादा मोह आउंदा है, हाथी चुम्मी जाती है, मूँह ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫੱਟ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚੂਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ ਦਹਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਮੁਖੜਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਤੇ ਵਾਹ ਉਹ ਅਚਰਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ 35 पे आए तो कदम चूमने बैठे। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੁੰਮ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਭੁੱਖਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਚਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਾੜਦਾ। ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ। ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈ। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से। दर्शन करो ना जी, कितना लाड लड़ा रहे हैं, प्यारे प्यारे पोले पोले हाथ फेरते हैं। केस जो झाड़े, किते मेरे प्यारे सिखां दे केसां नूं मिट्टी ना लग दे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखा तेरे केस बड़े प्यारे लगते हैं। ऐ केस जदों झाड़े ना, तो केसां नूं मिट्टी झाड़ के महाराज ने अपने मत्थे ना लाई। नौजवान वीरो भैनों, हथ जोड़ के बेनती है, मंगता बन के झोली अड के कहंदा, ये स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह जी का है, ये पाप ना करे, इनू लैके नाई दी कैंची सामने जाओ। उन्हां पुत्तां दियां लाशां वेख के नहीं सी दुखी होया, पर तेरे केसां नूं कूड़े च रुलदियां वेख के बहुत दुखी हुंदा होएगा, बहुत दुखी हुंदा है। बल्ले बल्ले की कहां इन्हां नौजवानां दी कसम, दाड़ियां जिन्हां दियां कैंचियां सवारियां, दुश्मनां ते की गिलाई शहनशाहां दे शहनशाह, अज वेच दित्तियां तेरे सरदारां ने खुद सरदारियां। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੌਲ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਕੌਲ ਪੁਗਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਲ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, ऐ सांप सांप के ना जी। केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से, मत्थे नूं लाई। सर ठीक किए, घोड़ियां दियां काठियां रख के ना जी इदां सौ गए से गुरु दे भरोसे उत्ते। मने भया प्रगासा, गुरपूरा भेटियो वड भागी, कोई ना पहुंचन हारा दूजा अपने। फिर कहो अपने, फिर वादा करो ना किसी पखंडी दे पैरों च सिर नहीं रखोगे। फिर वादा करो कोई थड़ी मड़ी साडी राह नहीं रोकेगी। अपने साहिब का, ते साहिब किन्ने कने साडे? एको है भाई एको है,
ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ क्यों जाइए ਝੋਲੀ ਅੱਡ के किसी अगे जी। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जमीन से, केस जो झाड़े तो ली खाक जमी से, सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से, तरतीब दी हर शय को ला ला के कहीं से, हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। कहते एडा प्यार एडी करुणा मैं दुनिया अल्लाह यार खां जोगी कहते ताइयों तो कहते हैं कि एक बुलबुला की समुंदर नूं वेखेगा। कहते मैं नहीं डिठा ऐसा। दिन चढ़िया, सब तो पहला श्री फतेहगढ़ साहब की झोली च माण पिया। फतेहगढ़ साहब वाले तुहाडे फर्ज वड्डे हो जाते। सब तो पहला भगड़ाना पिंड दे वासी भाई दयाला जी, वो दयाला जी नहीं जिहड़े दिल्ली शहीद हुए सी, ये दयाला जी इत्थों दे रहण वाले सी भगड़ाने दे। ते जिस दिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी भगड़ाने आए सी ना गुरसिखो, महाराज दे दो स्थान ने। पहला बार बार बैठे ते दयाला जी ने हथ जोड़ बेनती की, महाराज मेरे घर आओ प्रसादा छको। ते कुछ ऐसे सी चौधरी हंकार दे भरे, कहते जी दयाला जड़ा ना नीवी जात का, वो घर ना जाओ। महाराज कहते नहीं, मेरा मेरा गुरु नानक कहता नानक तिन कै संग साथ, साडा धड़ा तो कहते वो नाल है जिन्हों तुसीं हंकारियो नीच समझ रहे हो। महाराज गए तो इस दयाले ने कहा महाराज मेरी झोली च कोई सेवा पाओ। सतगुरु कहते दयालिया तेरियां कुल्लां सफल हो जाणगियां, इन्नी सेवा मिलेगी। ते दयाला जी के दोवें पुत्र भाई मदन सिंह कोठा सिंह पहले शहीद चमकौर की गढ़ी के पहले शहीद करूँगा। ऐदा मंगते जी सिख झोली अड्ड के कि मेरे पुत कुर्बान हो जाए, मेरी कुल सफली हो जाए। कमाल हो गई जी। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी की जिहड़ी जंग अज हुई ना, अज एक एक दिल ते लिख लेना, उही रात उसे जगह इत्थे माँ जी बैठे ते असीं माँ जी नाल तुर रहे, पर माँ जी भी गल्लां कर रहे सी चमकौर दियां। ब्रह्म ज्ञानी माँ साडी माँ गुजरी। जदों बाबा अजीत सिंह जी निकले ना जी मैदाने जंग च, तेग बाकमाल चलाई, बरछी तेग टुट गई, बरछी चलाई, बरछी इन्नी वाही कि संजो जड़े जिसम विच बरछी मारी, बरछी की कुपीन जड़ा फाल सी अगों टुट गया। फिर खंजर सुत्या, घेरा नेड़े हो गया, खंजर छोटा सी, तेग ते बरछी दूर दूर चलती सी। गुरु कलगीधर पातशाह ममटी च वेख रहे थे, महाराज ने वेख्या घेरा नेड़े हो गया तो छेती साहिबजादे ने शहीद हो जाना, शहीद होने लई भेजिया। जिन्हों असीं अपनी जे संसारी बोली च कहांगे तो प्यो ने भेजिया मरन वास्ते। ते गुरु साहब कहंदे नहीं नहीं अजे जौहर चंगी तरह नहीं वेखे। सतगुरु जी ने तीरां दा ऐ झड़ी ला के ना जी 5-4 तीर छड्ड के ते घेरा खुला कर दिता भी अजे होर नज़ारा वेखदे आ साहिबजादा अजीत सिंह किवें जूझदा। जिधर नूं साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी धा के पैंदे सन, साडे इतिहास ने भाई संतोख सिंह ने लिखिया, कहंदे जिवें समुंदर च मगरमच्छ करवट बदलदा ते छल्लां आ जांदियां, दुश्मन समुंदर दे वांग ठाठा मारिया सी ते साहिबजादा बाबा अजीत सिंह मगरमच्छ वांग विच हलचल पैदा कर रहे सन। ते ओड़क कट्ठे तीरां दा मींह वरिया, गोलियां 390 तो वध तीर बाबा अजीत सिंह जी दे तन नूं विन्न गए। शहीद होके बाबा अजीत सिंह जी धरती उत्ते डिगे ते महाराज कलगीधर पातशाह जिहड़े कहंदे सी कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर,
ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਗਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸ ਸਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣੇ। ਵਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੱਚ ਭਰਿਆ। ਬਰਾਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਸ ਨन्हे से जांबाज से बोले गुरु गोविंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोविंद, आओ तन पाक पे हथियार सजा दूं, नन्ही सी तलवार छोटी सी कमान सजा दूं। देते हैं तुम्हें खंजर, उसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादा का तीर समझना, जो इससे मरे उन्हें बेपीर समझना, जख्म सीने में लगे तो होना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ मेरी जान मुंह से कभी नहीं भरना। मेरे जिगर दिया सोल टुकड़िया, जदों तेरे कालजे नूं तीर विन्नेगा ना ते लाल वेखी किते हौका ना हाए ना कहीं सी ना आखी मूँह चों। चढ़दी कला दे नाल जकारे गजाई। महाराज ने हत्थी शस्त्र दे के शंगार के तोरिया ते गल ना ला के ना दो गल्लां कीतियां बाबा जुझार सिंह नाल। लो जाओ सिधारो तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब को ना बिसारो। सुनियो जी नौजवान वीरो, जे तुहाडे कोल गुरु साहब की दिती हुई आत्मक शक्ति है ना, तो फिर चिंता ना करियो, हर मैदान फतेह तुहाडी झोली च पएगी। जिथे गुरु वरतदा, जिथे गुरु वरतदा उत्थे फतेह वरतदी है। रब को ना बिसारो तुम्हें करतार को सौंपा। ते कहंदे पुत्तर तू चलिया आ, जे ते तेरियां मावां कोल हुंदियां, दादी कोल हुंदी, लाड़ी मौत वरन नूं तोरन लगियां रीझां ना तोरदे। अज दोनों रल के प्यो पुत्तर अरदास करदे आ। जंग में हो जाते, अरदास वेखो की कीती, मेरा पुत्तर मौत दा वणज करन चलिया, धर्म रखण वास्ते मौत नाल लड़न चलिया। ते अरदास कीती जंग में हो जाते, खुदा हिम्मत तुम्हें बख्शे। ते लाल मैं अरदास करदा कि वाहिगुरू तैनू शहादत दा रुतबा तेरी झोली च पावे। सुनो कि किन्ना अनायत तोहफा होवेगा जी। मैं कहना जी आत्म जितन की सिखर है। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा जंग में हो जाते खुदा हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जाते जामे शहादत तुम्हें बख्शे। ते बड़ा प्यार किया जी महाराज ने, पत्थर दिल नहीं है कलगीधर पिता। जान लग्या भी मत्था चुमिया, प्यार किया। ते महाराज कहन लगे ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया, तुम ही हो पंथ की बेड़े के खवैया, सर भेंट करो तांके चले पंथ की नैया। ले दे के तुम ही हो मेरे गुलशन के बकैया, जाओ खलद में राह तकते हैं भैया। सचखंड विच वीर अजीत सिंह उडीक रहा, जा जुझार सिंह। पर मैं तेनों एक गल दसां, जदों मैं तेनों पलदियां वेख्या ना, जदों सोहणे जे तेरे रूप नूं, तेरी लुई जी दाढ़ी फुटदी वेखी मेरे जुझार सिंह, जदों तेरे मैं सुंदर जोबन नूं तक्या, जदों जवानी दी दहलीज ते तू पैर रखिया, ते मेरे अंदर एक सदर सी,
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਸਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਦਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। बड़ी चाहत थी तुम्हें तेग चलाते हुए देखूं, इन आंखों से बरशी तुम्हें खाते हुए देखूं। ਐਵੇਂ नहीं शीतल जी ने कहा भी हस शहीदी पा गया जद लाल छटेरा, अखां सावें हो गया जद बेरा बेरा, उंगली ला के लै गया वीर वडेरा, हथ बन बोले पातशाह वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना प्रण पाल उचेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। इंसाफ करे जमाना तो यकीन है, कह दे के गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं है। कोई तेरे वर्गा सतगुरु दुनिया ते हो ही नहीं सकता महाराज, हो ही नहीं सकता। मेरे दाता कलगियां वाले पातशाह ने अज दोनों पुत्र शहीद करवाए। संत राम उदासी जी ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ इशारा करके बचन किया सी कि झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगा। इस कच्ची गड़ी चमकौर दी हद दे अंदर किला दिल्ली दा मैं अज झुका देंगा, झोरा करी ना किले आनंदपुर दा, कुल्ली कुल्ली नूं किला बना देंगा। और ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਰੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਲਾਲ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਕੱਚੀਆਂ ਗੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਮਲਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਝੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁੱਲਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਰਸ ਹੋਇਆ, ਤਰਸ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਝੁੱਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5 ਸਿੰਘ ਨੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 5 ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਤ, ਇਹ ਵੇਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੋਖਨ मत होए मलीन, संत का दोखी शोभा तेहीन, संत के हते को संत का दोखन थान भ्रष्ट। वो महापुरख धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिन्होंने इत्थे लियांदा ते किन्ना अंदर दुख कमाया जी। वो महापुरखों नाल, मां गुजरी जी दे नाल धरती ते भ्रष्टी हुई ते सिखां ने इहनूं मुड़ के खेड़ी नहीं कहा, ਇਹਨੂੰ ਸਿਹੜੀ ਆਖਿਆ, ਪਾਪ ਸਿਹੜਨ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਮੱਥੇ ਤਾਂ ਟਿਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਥਾਨ ਸੰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, तड़पा के हाय सूरते माही किधर गए, अब्बा बघा के लश्करे शाही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए।
ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀਰ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਮਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿਨ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੀ ਚੌਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ। अपने घर कदों परतांगे मां? भाई भी हमको भूल गए शौके जंग में, अपनी खबर तक नहीं जो के तुफंग में। तुफंग फड़ी, बंदूकां फड़ियां, जूझण वास्ते चले गए। उन्होंने कोई खबर नहीं भी वीर उड़ीक रहे सानू। निहोरे जे दिंदे आ, शिकवे जे करदे आ। मां जी दी छाती ना लगे हुए अज इस वेले जिथे तुसीं बैठे हो, इत्थे धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह बैठे। वाहिगुरू करे सुरत इन्नी टिक जाए कि असीं भी मां दी गोद विच उदां ही सिर रख के मां गुजरी जी दीयां लोरियां लैके सोईए। सानू सुत्तियां भी एहसास होवे कि साडे सिर ते मां गुजरी जी हथ फेर रहे ने। साडे सिर ते मां गुजरी जी दा हथ है, ते जे मां गुजरी जी तेरा हथ सिर ते होया ते फिर किसी होर पापी दा हाथ सिर ते नहीं आएगा। एक बेनती करके मैं समाप्ति करांगा ते बड़ा ही रस वरताउणा है भाई सुरिंदर सिंह नछत्तर सिंह। ये बेनती जरूरी सुनियो। गंगू नूं माड़ा कहण वाली गल ना, मैं एक तुहानूं गल सच्ची पुछो, मेरा जी नहीं बहुता करदा मैं गंगू नूं माड़ा कहां। तुसीं हैरान होवोगे भी मैं गंगू दी हमदर्दी पाल रहा, पर ये चो सिख के जाना। अज सिखना कादे लिए? कौम के भविख वास्ते। मक्खियां गंदियां हुंदियां ने ना, मक्खियां गंदगी ते ही बहंदियां ने। मक्खियां फुल्लां ते नहीं बैठियां, फुल्लां ते भवरे बहंदे आ। जह बिगंध तह जाए माखी चंदन पर हरे। मक्खी चंदन ते नहीं बहंदी, जिथे गंदगी है उत्थे ही बहंदी है। मक्खी गंदी हुंदी है, गंदगी ते बहंदी है। पर एक गल चेते च रखियो, इशारे नूं समझियो, मक्खी बुरी भी नहीं हुंदी। मक्खी अलर्ट करदी है कि गंदगी वध गई है, हुण सफाई दी लोड़ है। जे मक्खी गंदगी ते ना बैठी हुंदी, मक्खी ने गंदगी ना फैलाई हुंदी, ते मुगल राज खत्म करके खालसे दे परचम नहीं सी झुलने। वो मक्खी ने गंदगी फैलाई तो फिर सानू समझ आई कि गंदगी साफ जरूर करनी है। जड़ियाँ मक्खियां अज गंदगी फैला रही ने ना, डेटां तक मिथ रही भी इन्ने साल तक असीं खालसे पंथ नूं जजब कर जाना। मैं कहना वो भी गंगू भला ही कर रहे ने। वो गंदगी फैलाउणगे ते तुसीं खंडे फड़ के गंदगी खूंजण वास्ते उठोगे ना। ये मक्खियां सानू सुचेत ही कर रही हैं, पर उठना पैना है। साध संगत जी, कलमा फड़ के उठो, विचार लैके उठो, ते जे हीले मुक जाण ते फिर खंडे फड़ के उठो। उठना पैना। संगत अजे भी आ रही है प्यार नाल, ते इन्हां रस लैना, ये खाली ना जाण रस तो। इस तो अगे मां जी ते साहबजादियां नाल की वरतदा है कलगीधर पिता। इस तो अगे अज वाले इस वेले तो अगे जिथे हुण असीं बैठे हैं, वो कल नूं अरदास करियो महाराज सिर ते हथ रखण। नाले असीं इतिहास विच गुरु बाबियां दे दर्शन करांगे, ते नाले असीं अपने कौमी भविख दीयां बातां करांगे। सब दा धन्नवाद, सारियां दा योगदान है जी। जिथे जिथे बैठे हुए ने सिख, कल्ला कल्ला सिख योगदान पा रहा। सब दा धन्नवाद, असीस दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल।